नमो भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले राजा समस्त ब्राह्मण समस्त पंडित मान को भूरी भोजन करई पचारुछंती समस्त को जे जदि सेते करे एते ताले एते करे केते। तेणु एठी राजांकर अहंकार बढ़ी जाइछि। जो अहंकार को चूना करिबा पाई ता गर्व चूना करिबा पाई प्रभु आज ब्राह्मण बेशरे आसी पहुँची जाइछंती। तेणु ब्राह्मण जेतेबेले भोजन करि सारिले सेतेबेले ब्राह्मण को पचारुछंती हे ब्राह्मण देवता सेते करे एते एते करे केते। विष्णु रूपी ब्राह्मण कहउछंती हे राजा सेते करे एते हेले एते करे किछि नाही। जेतेबेले एक कथा सुनिदेले राजा को पाद तलु माटी खसीगला। तेणु ब्राह्मण देवता को कहउछंती हे ब्राह्मण देवता आपण काहे केमिति कथा कहिले जे सेते करे एते एते करे केते ता केवल मु जानिछि। पूर्व जन्मर कथा को केवल मु जानिछि जे मु पूर्व जन्म रे कौन थिली आउ केते पुण्य अर्जन करी ए जन्म रे आसी पहुँची। सेइति पाई मु दान करी ब्राह्मण भोजन देई मु पुण्य अर्जन करने को चाहूँगी। हेले इथेर मोर किछि पुण्य नाही केमिति हे द्विजवर मते कहंतु या केमिति संभव। तेणु ब्राह्मण कौन कहउछंती बेनी कर जोड़ी ताकू पचारे नरेश कि परी जानी लहा कवि प्रईश। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेते कुआ एते हेला एते किछि नाही एथिर चरित मते कम तू बुझाई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। गोविंद बइले तुई सुन नूर पवर पूर्व जन्म जाति रे तू थिलु ए सबर एक ब्राह्मण को तुई अन्नदान देलु सेई पुण्य ते तुई नूरपति होइलु। सेही पुण्यते तुही नृपति होइलु सेही पुण्यते तुही नृपति होइलु। तेणु आज ब्राह्मण रूपी भगवान कहउछंती हे राजा तमे पूर्व जन्म रे जने शबर थिल आउ तुमे जने क्षुधार्थ ब्राह्मण को अन्नदान करिथिल। क्षुधार्थ ब्राह्मण को तुम निज पेट को मारी ताकू जो अन्नदान करिथिल से अन्न पाइला परे तार आत्मा तृप्त होइथिला आउ से अत्यंत खुशी है तुमको आशीर्वाद करिथिला। तुमे पूर्व जन्म रे शबर हेई केते कष्ट करिथिलो। जंगल को जाउथिलो काठ काटुथिलो से काठ को जेतेबेले बोईकी आणुथिलो से मुंड झाल तुंडरे मारी तबे ताकू बाजार को लेकिन जाउथिलो ताकू बिक्री करुथिलो। से जो पैसाटा होछि तुमर परिश्रमर पैसा मुंड झाल को तुंडरे मारी से पैसाटा तुम रोजगार करिथिलो। आउ सेई कष्ट अर्जित धन को सेई धन रे तुम चाउल किनिथिलो। आउ से चाउल किनिथिलो तुम क्षुधा मेंटेवा पाई तुम परिवार पोषण पाई। जेतेबेले तुम परिवार पोषण पाई से चाउल गंडाए किनिथिलो ताकू तुमे निजे न खाई अन्य जन को दान करिथिलो जे कि भूकिला थिला।
ଯେ କି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦାନ କରିଥିଲ ବୋଲି ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ, ଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତମର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମୋକ୍ଷ ହେଇ ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ତୁମେ ଆଉ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲ ସେତେବେଳେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲନି, ସିଧା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହେଲ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ୟାର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ତୁମ ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଆସି ଦୁଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭାଗ ଦେଉଛ ଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଗଟା ସିଏ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତମ ଭାଗଟା ତମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଦେଇଦେଲ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ କଲେ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ତେଣୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତର କ୍ଷୁଧା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପତ୍ନୀ ତୁମ ଏ ରାଜବାଟୀରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ତମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତମେ ଅନ୍ନଦାନ କଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ରାଜା ହେଇପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭାବିଲ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦାନ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ। ତମେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ କରିକି ତାହେଲେ ଆଜି ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲ ତମେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ତମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେବ ଇଏ ଭାବୁଥିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହୁଥିଲ ସେତେ କରେ ଏତେ, ଏତେ କରେ କେତେ। ହେଲେ ରାଜା ମନେ ରଖ, ସେତେ କରେ ଏତେ, ଏତେ କରେ କିଛି ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ରାଜା, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କାହିଁକି କିଛି ନୁହେଁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରି ଆଜି ରାଜପଦ ପାଇପାରିଲି, ତାହେଲେ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟବଳ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ, ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଣୁଛ। ଇଏ ତୁମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ୟାକୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିନା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଲଦିଛ। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ କର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କରକୁ ଆଣି ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛ, ହେଲେ ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନୁହେଁ ଇଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କରୁଛୁ ରାଜନ, ପରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସିନା ଆଣୁଅଛୁ ଧନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସେହି ଧନେ ତୁଇ ନାନା ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ନିତ୍ୟ ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଉଛୁ। କେଉଁ କଥାରେ ତୋର ହୋଇଅଛି ଉଣା, ସେ ଧର୍ମକୁ ଏ ଧର୍ମ କାହିଁ ହେବ କିଣା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ହେଲେ ରାଜା, ତୁ ତ ଏଠି କିଛି ଖଟୁନୁ, କିଛି କର୍ମ କରୁନୁ, ତୁ ଏଠି ବସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନରେ ତୁ ଚଳୁଛୁ। ତୁ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ଧନକୁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଧନକୁ ନେଇକି ଦାନ କରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଏଥିରେ ତୋର ଟିକିଏ ବି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯିଏକି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ବାଘ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା 3 ଦିନ ଧରି। ଉପବାସରେ ଯେତେବେଳେ ତାର
କ୍ଷୁଧାରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପେଟ ଜଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ। ସେତିକି ବେଳେ ତମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ନାହିଁ ରାଜା। ସେତେବେଳର କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତମର। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ତୁଇ କାଠ ଭାର ନେଇ, କାଠ ଭାର ନେଇ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲୁ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ, ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ। ତାହାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲୁ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ, ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ। ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କଲୁ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ, ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇ। ତେବେ ମୁଖେ ପଶିଥିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ, ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ। ସେଇ ଧନେ ଆଣିଲୁ ତୁ ଅଢ଼ାଏ ଚାଉଳ, ଅଢ଼ାଏ ଚାଉଳ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ସମୟ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୋ ଘରେ ମିଳିଲା ସି একই ব্রাহ্মণ। তো ঘরে মিলিলা সি একই ব্রাহ্মণ, তো ঘরে মিলিলা সি একই ব্রাহ্মণ। ভোজন মাগতে তাকু নাস্তি তু ন কলু, ভারি জাগে ব্রাহ্মণ বিষয় কহিলু। ভারি জাগে ব্রাহ্মণ বিষয় কহিলু, ভারি জাগে ব্রাহ্মণ বিষয় কহিলু। তেণু 3 দিন ধরি উপবাস রহিଥିବା ব্রাহ্মণକୁ তু সেদিন খাଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ବସେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ, ପତ୍ନୀକି ପଚାରିଲୁ, ପତ୍ନୀ ତୋର ରାଜି ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ କାଳେ ତୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ। ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶବର ଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ମନେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେତେ କରେ ଏତେ ଆଉ ଏତେ କରେ କେତେ, ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋର ଏ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛି, ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୋର ଧର୍ମ ହେବନି? କାହିଁକି ମୋର ଅଧିକ ଧର୍ମ ହେବନି? ତେଣୁ ହସି ହସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ମାଗନ୍ତେ ଦିଜ ତାକୁ ନାସ୍ତି କଲୁ, ଭାରି ଜାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟ କହିଲୁ। ଭାରି ଜାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟ କହିଲୁ, ଭାରି ଜାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟ କହିଲୁ। ଶୁଣି ଭାରି ଯା ଦେବାକୁ ନାହିଁ କଲା, ବେନି ଭାଗ କରି ନିଜ ଭାଗକୁ ରଖିଲା। ତୋ ଭଗତ ଡୁଳ ଦିଜେ ଦେଲୁ କୃପା ବହି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ବିପ୍ର ତାରାଧି ଖାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କରି ଧର୍ମ ତୋର ହୋଇଲା ଅପାର, ସେହି ପୁଣ୍ୟରୁ ହୋଇଲୁ ତୁଇ ନୂର୍ପବର।
জনম লভিলা তোতে রাজা এড়ে সিরি প্রাপ্ত হইলা। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু যেତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ତମେ ରାଜା ହେଇ ବସିଛ ରାଜ ଉଆସରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ। ହେଲେ ତୁମ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ନ ମାଗୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଚାଉଳକୁ ତୁମେ ଭାଗ କଲ, ତୁମ ଭାଗଟି ତୁମେ ରଖିଲ, ତାଙ୍କ ଭାଗଟି ସେ ରୋଷେଇ କଲେ, ସେ ତାକୁ ଭୋଜନ କଲେ। ହେଲେ ଅଥଚ ତମେ ଉପବାସ ରହିଲ, ତମକୁ ଟିକେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦେବତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପେଟ ପୁରିଗଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଯଦି ସେଇ ଅର୍ଧକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଧକ ରହିଲା ସେଇ ଅର୍ଧକୁ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଖାଇଥାନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ଆଜି ପାପୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତୁମ ପତ୍ନୀ ଜାଣିଛ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମରି ଏଇ ରାଜ ବାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘୁଷୁରୀ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ଯେତେ ଦାନ କଲେ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି କଷ୍ଟରେ ରହି ଯଦି ଜଣକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ଆଜି ଖରା ଶୀତ କାକରରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦାନଟିଏ କରିବ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚିରା ନେକଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶୋଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି? ଏ କଥା କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଟି ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ଥାଳଟେ ଧରିକି ତା ଏଠି ମାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଜିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ଆମେ କାହା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଃଖୀଟିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ହେ ରାଜା, ଯଦି ପୁଣି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଯେଉଁମାନେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପବାସରେ ରହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଧରି 4 ଦିନ ଧରି ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ ରାଜା। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଅନ୍ନଦାନ ଆକୁ ଦେବି, ଏତେ ଧନ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଘର ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବ। ତେଣୁ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଜଣେ ଗରିବର ମନ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଆଜି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର କର୍ତ୍ତା।
ଯିଏକି ମୋତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଏ, ଭୋଜନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତେଣୁ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିଲେ। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଅନ୍ନଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏତେ କୃପା ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅନ୍ନଦାନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତୁଷାର୍ତକୁ ଜଳ ଯେଉଁମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ସୁମନକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମା। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন করণটবর শ্রীনন্দনন্দন অধরে মুরলি সাজে। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে